ಸೇವಾ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಸೇವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಠದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ. केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा प्राणायामे ओम ग्रह ओम गुरु ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनाः ओम तवः ओम सत्यं सत्यवरेण्यं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम ज्योतिर्गोमतमभूर्भुवस्वरं सुरेशोभने मुहूर्ताद्य ब्रह्मः द्वितीयपदार्थे श्रीश्वेतवाहके वैकुण्ठसंवत्सरे कलियुगे प्रथमपादे चतुर्द्वीपे भरतवर्षे भद्रकर्णकाट्नि गुणावल्याः स्मृतिजालिमान्विके उद्धारकार्याणां चान्द्रमानेनास्य प्रभवादे दक्षिणसुराणां मध्ये श्रीविकारिणां सतस्रस्य दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीकमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां भाद्रपदवासरे पूर्वाभाद्रां नक्षत्रे व्याघ्रात्तयोगे भद्रकर्णयोः मुनिजयदर्शितायास्यां शुभदिनौ शोभदेवतात्रयाणि भक्तनाथतीर्थादि समस्तगुरुत्रिभारतीयमुख्यप्राणतदा श्रीमद्भागवत प्रतिपाद्यर्पणे सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण प्रेरणया प्रेत्यर्थम ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರೇಣ ಶುಭಜಾತಸ್ಯ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ
तस्य सह कुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्य विजयवीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं चित्रमविष्टमसुद्धर्थम् एतद्दिने श्रीमद्भागवत सेवा कर्तुना प्रबला विश्वामित्रपुत्रस्य प्रबला नाम्याः नागार्जुन नामधेयस्य प्राणेश्वर नामधेयस्य नागरत्न नामधेयस्य जानकी नामधेयस्य जगन्नाथ नामधेयस्य वत्सला वसिष्ठपुत्रस्य प्रहलाद नामधेयस्य वत्स पुत्रस्य सुधा रामचंद्र नामधेयस्य तथा अनंतकृष्ण नामधेयस्य विष्णुमूर्ति नामधेयस्य काव्यनाम्याः श्रीमती भाग्यवती नामधेयस्य तथा राघवेंद्र नामधेयस्य तथा सत्यनारायण स्वरूपा नाम्याः तथा श्रीमती तेजस्विनेश्वरी नामधेयस्य प्रदीप हरिनाचार्य नामधेयस्य तथा कृपाचार्य नामधेयस्य गोपराव नामधेयस्य रमाकांत नामधेयस्य जीन्द्र नामधेयस्य कृष्णपुरोहित नामधेयस्य तथा श्रीनिवास नामधेयस्य श्री माधवाचार्य नामधेयस्य पीएस नाम्याः तथा चैत्र राघवेंद्र नामधेयस्य तथा सुधीन्द्र नामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सुमङ्गलानां क्षेमस्थैर्यविजयवीर्य आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमहाविष्णुप्रसन्नत्यर्थं हरिवायोः अनुग्रहप्रसाद सिद्ध्यर्थं तथा गोविन्दपादारविन्द चरणनलिनयुगले निरन्तर निरतिशय प्रेमाभिवृद्ध्यर्थं एतद्दिने प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तं द्वादशस्कन्ध श्रीमद्भागवत श्रवणं कर्म करिष्ये आपादमूलपर्यन्तं गुरूणां स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः न कार्तिक सर्वमासो उत्तर ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಾಲು, ಹಬ್ಬದ ಮಾಸ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ. ನಾವು ಹಚ್ಚುವ ದೀಪ ಅದು ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲು, ಈ ಕತ್ತಲು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರುವ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎದ್ದೆದ್ದು ನಂದದ ದೀಪ, ನಂದಾದೀಪ ಅದು ಆರದ ದೀಪ. ಎದ್ದೆದ್ದು ಕತ್ತಲನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಭಗವಂತನ ಅರಿವಿನ ದೀಪ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜರ ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 7ನೇ ವರ್ಷ ಇದು. 7ನೇ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಣೀತವಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯದ ಅನುವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ಮಂಗಳ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಚರಣರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೋತೃ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ನರ್ತಕ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ Satu
ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ಮಂಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ 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 ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾ ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದಚ್ಚಿ ಎಂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಿ ಯಾವಾಗ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಹಚ್ಚಿ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ಟೆ ಹುಷಾರು. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕು ಬಂದು ಕೊಡಿ.
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3 ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದಿಂದ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಕಾಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಪ್ರೇತ ಕಾಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ. ಮೂರನೇದು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಇದು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತದ 3 ಫಲ. ಮೋಕ್ಷವೂ ಇದರ ಫಲ, ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಬಾಧ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಫಲ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಫಲ. ಇವು 3ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ. ಈ ಋಷಿಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾವು ಹಾಕಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾವು ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಜ್ಞನಾದ ಯಾರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರಲಿ, ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾಭೇರದಸ್ತ ಪಿತರಹ ನಾಭೇರುದ್ವಂತು ದೇವತಾ ಅಂತ. ನಾಭಿಯ ಕೆಳಗಡೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಪ್ಪಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅಂಥ ಪಾತಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಭಾಗವತದಿಂದ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು. ಶನಿಕೃಷ್ಣರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾವು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಶ್ರೀ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ, 7 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾರಣ ಅಂತ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನರಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇದು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿಯಿಂದ ದ್ವಾದಶಿವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ ಅದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರ ಇದ್ದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೇತಬಾಧೆ. ಅವನ ಅಣ್ಣನೇ ಪ್ರೇತ ಆಗಿದ್ದ. ದುಂದುಕಾರಿ ಅಂತ ಗೋಕರ್ಣನ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೇತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ. ಆ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಮುಕ್ತಿ ಆದದ್ದು ಭಾಗವತದಿಂದ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಈ ದುಂದುಕಾರಿ ಅವನು ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೇತತ್ವ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಪ್ರೇತ ಕಾಶ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬಂತು. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಪ್ತಾಹಂ ಗುರು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇತತ್ವ ಮುಕ್ತಿ, ಆದರೆ ಭಾಗವತದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇತಬಾಧ ಪರಿಹಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೇತತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರೇತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜೀವರು ಪ್ರೇತ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ. ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣನ ಆದೇಶ ಆಯಿತು. ಗೋಕರ್ಣ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಂದುಕಾರಿ
ಸತ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ಸದ್ಗುಣಗಳೇ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ದುರ್ಗುಣಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರದ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನತ್ ಕುಮಾರರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಕೈಯಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರರಿಂದ ಭಾಗವತ ನಡೀತು. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾರದರು ಮಾಡಿದಂಥ ಏರ್ಪಾಡು. ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ 3 ಫಲ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಫಲ ಇವು 3. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗೋಕರ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇತಬಾಧೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಭಾಗವತದಿಂದ. ನಾರದರು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧನವಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ. ಇದನ್ನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ 18 ಪುರಾಣಗಳಿದೆ. ಭಾಗವತ ಬಿಟ್ಟರೆ 12 ಪುರಾಣಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇದೆ, ವೇದವೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷೆ ರೂಪೋಸೌ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಂಥಿತ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಟುಕುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ. ವೇದ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥದ್ದು ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಕು. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಓದಿ ಅವರೇ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವಿಘ್ನಗಳು ಬಹಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತ, ವೇದ, ಇತರ ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ, ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ. ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಕು. ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈ ಸರ್ವೈ ಉದೀರ್ಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ. ಈ 4 ಅಂಶ ಸಮಗ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರ. ನಾರಾಯಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಣಪೂರ್ಣತೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ದೋಷಪೂರ್ಣತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗುಣಗಳ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ, ನ್ಯೂನತೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ದೋಷ ವರ್ಜಿತಂ, ದೋಷ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ. ದೋಷ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜ್ಞೇಯಂ, ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರವಣ, ಮನನ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೇರು, ಅವನ ಪಾದವನ್ನ ಸೇರು. ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾರತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾರು ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬೇಕು. ಅದು ನಾರಾಯಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ, ದುಃಖಾದಿ ದೋಷಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇ ಮುಳುಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಳುಗಿದವರನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮುಳುಗದೇ ಇದ್ದವರು ಮುಳುಗಿದವರನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೋಷ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದಡದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೋಷ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೋಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಡವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣಾದಿ
ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಬೇಕು, ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುಣಪೂರ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇ ಆಗಿದೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುಣಪೂರ್ಣ, ದೋಷ ದೂರ, ಅವನು ಜ್ಞೇಯ, ಅಂಥವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ. ಅವನ ವಾದಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕೇಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ. ಭಗವಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೋಷ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜಿಗುಪ್ಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಮೀನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಮೀನದು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ನಲ್ಲ, ಜಾರನಾದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಕಾಚಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ದೋಷ ದೂರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಶುಕಾಚಾರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಖಗೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾಲ ಮೂಲಂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಭಾರತಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ, ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಭಾಗವತ. ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಧ್ರುವರಾಜನ ಕಥೆ, ಎಂಥ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಧ್ರುವರಾಜ. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ, ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋತ್ಸವ. ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪ. ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ತತ್ ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತವೇ, ಆದ್ರೆ ಪುರಾಣನೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾಯೇಮ ಅನ್ಬೇಕು. ಧ್ಯಾಯೇಮ. ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ. ಅಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾಯೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ಕಾಳಿದಾಸಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಬೇರೆ, ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರಚೋದಯೇತ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಚೋದಯೇತ್, ಕವೇತ್, ಗಚ್ಚೇತ್, ಪ್ರಚೋದಯೇತ್, ಲಿಖೇತ್. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಅಂಥ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿವೃಂಭಿತ, ವೇದಾರ್ಥವೇ ತುದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ವೇದ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಕಥೆ ಯಾವ ವೇದದ ಅರ್ಥ, ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ವೇದದ ಅರ್ಥ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಭಾಗವತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಅದು
ವಿಚ್ಛೇದಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 100 ಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂತ. 100 ಭಾಗ ಭಾಗ ಇರೋದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಭಾಗವತದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ? 344 ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಶತವಿಚ್ಛೇದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರೋದು 344. ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳೋದು ಶತವಿಚ್ಛೇದ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ? ಶತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶತಾನಿ ಬಹುವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 300 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ 3 ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಹುವಚನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 300 ಆಯ್ತು. ಶತಾನಿ ಬಹುವಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 300. ವಿಚ್ಛೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಶಬ್ದ. ಶತ ಅಂದ್ರೆ 300, ವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ 304 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ 344 ಬರಬೇಕು. ಶತ ವಿಚ್ಛೇದ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ಛೇದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಮಾನಾಕ್ಷರ ಎರಡೆರಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅಕ್ಷರ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಆದ್ರಿಂದ ಶತ ವಿಚ್ಛೇದ ಸಂಯುಕ್ತ, ಒಂದು ವಿ ಹೋಯ್ತು. ಶತ ವಿಚ್ಛೇದ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ. ಶತ ಅಂದ್ರೆ 300, ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 44, 344 ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು. 12 ಸ್ಕಂದಗಳು. 12 ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ 12 ಭಗವದ್ ರೂಪದ ಸನ್ನಿಧಾನ. 12 ಸ್ಕಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಭಗವದ್ ರೂಪ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇಣ ಅಂತಾರೆ. ಕಿವಿಯ ತೂತಿನಿಂದ ಆ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು, ಚಿಂತ, ಸಂತಾಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟ, ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ರಿಂದಲೇನೆ 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. 2 ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ಲಿ. 2 ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ ಇರ್ತದೆ, ಹಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಲ. ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾರ್ತೆಗಳು ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಹಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ಪ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಸರ್ಪ ಕಿವಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲೆ ಬರೋ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಿವಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ. ಬಿಲ ಅಂದ್ರೆ ತೂತು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಬಿಲ, ಹಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಆಶಾ ಸರ್ಪ ಸೇರುವ ಬಿಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಣ ಸಾರಭೂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋ ಉನ್ಮೂಲನಂ. ತಾಪತ್ರಯ ಉನ್ಮೂಲನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು. ಏನು ತಾಪತ್ರಯ ಉನ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ತಾಪತ್ರಯ ಉನ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ 3 ವಿಧ ತಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರವೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಚಿತ ಕೈತ ಮೂತ್ರ ಪರಮಃ, ಕೈತವ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ. ಕೈತವ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಟತನ. ಕಪಟತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಅದು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗವತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ, ವೇದ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕಥೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ. ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಹೊರಟೆ.
ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಚಿತ ಕೈತವ. ಪ್ರೋಚಿತ ಕೈತವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈತವ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವ ಎರಡು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಗೋಚರಾಗ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಫಲದಾಯ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತೀವಿ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತದ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ರಹಿತರಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ, ನಿರ್ಮತ್ಸರರಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರರಾದ ಸಜ್ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಜ್ಜನರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರೋ ಸಜ್ಜನರು, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರೋ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಸಜ್ಜನರೇ, ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಸಜ್ಜನರೇ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಯಾರಿಗಿದೆ? ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಸಜ್ಜನ, ಹೌದು ಅರ್ಜುನ. ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಸಜ್ಜನನೇ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಏಕಲವ್ಯ ನನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಗಿತ್ತು. ಆ ಏಕಲವ್ಯ ಅವನು ಗುರು ಯಾರು? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕಲ್ತವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಪ್ರತಿಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವನು ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅದೇನಪ್ಪ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕಿತ್ತು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮುಷ್ಟಿ ಬಂಧನ ಕೈ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಣ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷತೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯೇ. ಯಾಕೆ? ಏಕಲವ್ಯನಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕಲವ್ಯನಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ದುಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬರೋದು ಸರಿಯೇ. ಅರ್ಜುನ ಸಜ್ಜನೂ ಹೌದು, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯನೂ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಹಾಪರಾಧ. ನನಗಿಂತ ಭೀಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏಕಲವ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಇವನು ಹೋಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕಸ್ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬಲದಿಂದ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಏನು? ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಬಲನೇ ಬಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಜಗತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟನಾದಂತಹ ಏಕಲವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ. ಏಕಲವ್ಯನಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭೀಮ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರ ಫಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬಂತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಸೋರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ತತ್ತಸ್ಯ ವಿಹೀಯತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ, ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬಂದದ್ದು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಡ್ಕೂಡುದು. ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ
ಆಮೇಲೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಬಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಧರ್ಮ ಯಾರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿತು? ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು? ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥವನು ಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಅವನು ಹೋದ. ಧರ್ಮ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪನ್ನ ಸಂಸತಿ ಘೋರಾಂ ಯನ್ನಾಮ ವಿವಶೋ ಗೃಣನ್ ತತಃ ಸತ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಎಂ ವಿಭೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಭವಃ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ. ಘೋರವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಮೋಕ್ಷ, ಸರ್ವ ಆಪತ್ತುಗಳು ದೂರ. ಹೇಳುವಾಗ ಎನ್ನಾಮ ವಿವಶೋಗ್ರಣನ್, ವಿವಶರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿವಶರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರವಶರಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈ ಮರೆತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗ್ತದ? ಪರವಶನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರವಶನಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದ? ಅದು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಾಂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹೊರತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷರ ಕಂಸ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕರೆದು ಕಂಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೇ ವಿಚಾರ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಕಂಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಫಲದಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಕ್ತ್ಯೋದಾಹಸಂ ನೈವ ಫಲದಾತ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ನಾಮ ವಿವಶೋಗ್ರಣನ್ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಶನಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕು ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ವಿವಶನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ? ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಶನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರೆದು ಅರ್ಥ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವಶಃ ಅಂದ್ರೆ ವಶಃ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಶ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗದೇ ಇದ್ದವನಾಗಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದರ ಚಿಂತೆಗೆ ವಶನಾಗದೇನೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಅದು ನಂದು ಮುಗಿತು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ವಶನಾಗದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿವಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರವಶನಾಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೌಕಿಕದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವಶಃ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕದ ಕಡೆ ವಶನಾಗದೇನೆ ಭಕ್ತ್ಯುದ್ರೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂತೂ ಕೈ ಬಿಡ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮತ ಆಗದೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಿರಂತರ ಹರಿಸ್ಮರಣ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶ್ಲೋಕ. ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು 3 ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ: ಶಾರೀರಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮಾನಸಿಕ ವಾಚಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದು 3 ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶಾರೀರಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಾಚನಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾಮಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೂ ಏನು ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ವಾಚನಿಕ
ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿ ವಾಚನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನಸಿಕ. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಪಾರಾಯಣನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾಡಿ, ಶರೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ರಥ ಎಳೆಯುವುದು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರೋದು, ಉಪಕರಣಿ ಸಾಮಾನು ತೊಳೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ವಾಚನಿಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಾಚನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಅದು ಕೊನೆ ಮಾನಸಿಕ ಅರ್ಥ. ಇದು ಎನ್ನ ಯುವಶೋಗ್ರನಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು, ಆಂತರಿಕ ಗುರುಗಳು, ಭಾಷೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆ ಭಾಷೆ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದವರು ಸೂತರಿಗೆ. ಆಂತರಿಕ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇ, ರುದ್ರದೇವರಾದ್ರಿಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಷೆ ಗುರುಗಳು, ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಶಿಷ್ಯ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಗನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಕೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ನಮಗನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ರುದ್ರಾಂಶರಾದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರೇ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರುದ್ರದೇವರಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಗುರುತ್ವ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸತ್ವಗುಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೋತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಸತ್ವಗುಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. 3 ಗುಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ 3 ಗುಣ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ತಮೋಗುಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ರಜೋಗುಣ ಹೊಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹೊಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಿಂತ ಹೊಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕೆಲವರು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬೈತಾರೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಬೈಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈ ಹೊಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಬರೋ ಹೊಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಮೋಡ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಮೋಡ, ಅದೇ ಸುರಿಸೋದು. ಅದರಿಂದ ಬರೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಹೊಗೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವಾಲೆ. ಜ್ವಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಮೋಗುಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ರಜೋಗುಣ ಹೊಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಜ್ವಾಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಜ್ವಾಲೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊಗೆಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು ಉಂಟು. ಹೊಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಜ್ವಾಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಊದಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸತ್ವಗುಣ ಇದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಸತ್ವಗುಣ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ ಅವತಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೂನ್ಯ ನಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ, ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ವೈಕುಂಠ ಈ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಸನತ್ಕುಮಾರ, ಮಣಿದಾಸ, ನರ, ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ನರ ಅಲ್ಲ, ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಇದು. ಕಪಿಲ, ದತ್ತ, ಯಜ್ಞ, ಋಷಭ, ಪೃಥು ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ಧನ್ವಂತರಿ, ಮೋಹಿನಿ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ವೇದವ್ಯಾಸ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲಿ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರಮ? ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ ಅಂತಂದು. ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವತಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಅವತಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವು. ರಾಮಾವತಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಜಡ ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಈಗ ಮೂರು ಥರ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸೃಷ್ಟಿ, ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ತಿಳಿದ್ರು ಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು, ಧರ್ಮ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು, ಕೃಷ್ಣ ಪರಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಧರ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರು ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಧರ್ಮ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ನಾರದರು ತಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ರಚನೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ, ಭಾರತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತ, ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತ ಬಹಳ ಕಠಿಣ. 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಜಗಳದ ಕಥೆ ಅಂತ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜಗಳದ ಕಥೆ. ಇದು ದಿನ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾರದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾರದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಲಿ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಥೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳುವಾಗ ಕಲಿ ಬರಬಾರದು. ಕಲಿ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಕೃಷ್ಣತೀರ್ಥರು ಬರೀತಾರೆ. ಕಲಿ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಮಹತ್ವ ಏನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇನೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಲಿಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 5 ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಯೂತಂ ಪಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥೂನ ಜಾತರೂಪ, ಸುರಾಪಾನ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಜೂಜಾಟ, ಪಾನ, ಸುರಾಪಾನ, ವೇಶ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಪರಕೃತನ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನಿರು ಅಂತ ಕಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರದಂತೆ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದವನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ. ಅವನು ಭಾಗವತ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದವನು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನೇ ಶಮೀಕೃಷ್ಣರ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾವು ಹಾಕಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮನ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿರುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಮೇಲಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃವರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ ಮಂಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪುಷ್ಪ ಫಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸೋದಾಸ್ತಾನಂ ಜನ್ಮಮಃ